बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और असुन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़मूंगा दर्स ते टेबल नो टेबल के तस्तमा योसान दादा खबर कड़ी हुई और पदी की माँ तर लेआउट की तर मर्ज पर खबर कड़ी हुआ नंदर ज़मूंगी सेल साइज अलाइनमेंट डेटा द सेल साइज ना अवलने मतलब दारे कचेता मंगा दे टेबल अंदाजा या घटू या वड़के को नो दिके दो किस्मा अंदाजी रहते शी यो दी हाइट जेतवल दी और यो दी वेट जेतवल दी नॉर्मली दी हाइट या वेट जेतवल दा दी जन नमन कवलिश पदी बेमंता इलंदी द्री किस्मा ऑप्शन राकड़ी दी चुलमने ऑप्शन दी ऑटो कंटेंट्स दे ऑटो कंटेंट्स का मतलब दारे कस पदी बाने क्लिक के मानो दा बदली लिखने मुताबिक कठी दा में वीलिम वो कता स्टेज पर इंसर्ट के मासर दा द्री ऑप्शन वी कना नो दगा द्री ऑप्शन पर लेआउट की दोबारा मंगसर राकड़ी यो ऑटो फिट टू विंडो दिनो दी मतलब दारे ची द रूलर मुताबिक बदे राजी और दा ड्रीम ऑप्शन दा मंगदलता होनश यूज कवले खो बदीजी की फिक्स कॉलम विद दा मतलब दारे ची सुना अंदाजा दी तमंग वर्क नो दमाग अंदाजे मुताबिक बनाते हैं बल्दा कची तो दी अंदाजा मंग घटकू मिसाल दी सिलेक्शन मार्क्स तो या डायरेक्ट बिना अंदाजे से घटकना नुतासु पदी की चिकले लिखने कवई लेकिन माउलिकल फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर नो बदी की लिखने हो माउ करा खुदा लिखने पर कम पोजीशन करा पर टॉप पोजीशन करा ज़िंदा भाई सेंटर तराश या बटन तराश सेंटर की रिवी पमंस की रिवी मंगसरन रिवी पारदा यूज़ के लगा ज़री कंपनीज़ की रिवी मिसाल मासूलिकल सेकेंड सेमेस्टर नो दाद्वार बमंग तराकी लगे दाई ज़मंग आगा टेक्स रिलेटेड खबरश अमदा शाना लेआउट तराशम नो पदी की मंगसर नूरी ऑप्शन मिश्रा लेकिन दा टेक्स्ट पाइद मंगसर पदी टॉप इरे की दी तरफ थी मतलब राइट तरफ पोजीशन की या सेंटर पोजीशन की या फॉर एग्जांपल बटन पोजीशन की नारियो पोजीशन की तासालिदा पोजीशन इधर तश्तमी सर या टेक्स्ट डायरेक्शन दे लगा कल कल मंग दिसवायु मंगरा सुपदीस की हो शुमारा लिखू या सिरे नंबर चतासु लिख लगा दल तसली कमा फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर या पर ये टूल टेबल की पख्तू लिखने चिकल तासु कोई कना पख्तू टेबल चिकल क्रिएट अवल पख्तूर पर बहुम तराजू दी टेबल डायरेक्शन में चेंज करें मुकम्मल दा टेबल में इंतखाब को डायरेक्शन में चेंज नो गजोस पख्तूरी के कुम न गजली के शुमारा तो दावत संग दिसी वर्टिकल रावलु दागेर पर वरासी लेआउट ता टेक्स्ट डायरेक्शन माने बता सु क्लिक गई नदी ऑटोमेटिकली अगर शुमारत था इस तपद से शक्ल बांध दरती का टूल पकारी नुबे ब टूल द पार बदे क्लिक टू सेंटर दबे वाल फॉर एग्जांपल नूम फॉर एग्जांपल अंदाशन दारनु नुबदीस की तासुबिया अगपल लिखने के वालेश यानी दास लिखने हम कवलिश को ज़रूरत पैदा शुनु डायरेक्शन माने क्लिक कवई बेगोरी दा सिलेक्ट कई शुमारा बैठ कम मॉडल लाशी
د پاس طرف نه راشي لکه سایز غټ کم تاسو ته ښکاره شي، یا مثال د لاندې داسې دې ته خپل حالت کې شي دې طرف نه لاړ کم طرف. نو هر یو سټایل چې زمونږ خوښ وي هماغه سټایل دې لپاره دی. مهمه نه ده چې د دې لپاره دونه غټ اندازه یا هایټ ولري، اندازې وړوکې کولی هم شي. ډیفالټ ټیبل کې باید دا وګورئ دا شي، یعنې عمومي ټیبل چې کله موږ الو نو هغې کې بیا لیکنه تاسو کوئ. لکه دا ما سره ټیبل دی، نو په دې کې اول سلیکشن والی هغې نه وروسته ډایرکشن بدل کوي، بیا اندازه کې غټه وي اندازه ورته لږه وړه کوي، مطلب دونه غټه غټه اندازه نه ده پکار، د هغې مطابق به لیکنه به دې کې راځي. یو په دې کې سیل مارجن دی، سیل مارجن دی ته موږ وایو لکه تاسو یو ټیبل ډیس کې کریټ کړو او په هغې کې ما ولیکل مثال نیم مې ولیکلو، پوسټ مې ولیکلو، سیلري، همداشان بونس، ټوټل، ریمارکس، دا لیکنې مې وکړې. اوس که آینده کې چېرته فار ایگزامپل دا ټیبل مونږ دې کې لیکنې مونږ کوو، لکه زه راځم لیکم خالد پوسټ فار ایگزامپل انجینر، سیلري هم تاسو ولیکئ ورته، بونس هم ولیکئ، ټوټل فار ایگزامپل $4. داسې ډېر ریکارډونه ما سره به دې کې راځي. اوس دا ټیبل موږ سره سیریل دلته کریټ شوی دی، خو زه غواړم د دې سیریلو ترمنځ یو سپیس ما سره راشي، نو سیل مارجن باندې کلیک کړئ، الو سپیسینګ بټوین سیل. کله چې دا ټیک مارک ولګو څونه سپیس پکار دی دې نه زیاتولی هم شي، نو د هر یو سیل ترمنځ یو جداوالی سپیس رامنځته کېږي. نو که دا سپیس زمونږ چېرته پکار وي نو د دې مسلې لپاره به لیوټ کې سیل مارجن باندې کلیک کړو، نو د دې په واسطه باندې تاسو هغې ته هغه سپیس څنګه کولی شئ ورکولی شئ. او که دا ټیک مارک چې د آف کړو نو بیا به هغه سپیس نه وي. بل ګورئ که زه په دې سیل مارجن باندې کلیک کړم نو ما ته وایي اټومیټیکلی ریسایز ټو فټ کنټینټس. کله کله یو ټیبل موږ کریټ کو، لکه زه راځم دا ټیبل شو، خو چې کله تاسو لیکنه کوئ نو ټیبل په خپله غټي، خو که موږ دا ټیبل سلیکټ کو او د هغې نه وروسته راشو په دې کې دا ټیک مارک آف کو دې ځان سره وکړئ. نو اوس ګورئ کله چې زه لیکنه کوم دې په خپله نه غټېږي، خپله به بریک کېږي، د کالم د اندازې مطابق به راځي، د هغې نه به زیاته لیکنه دې کې نه کړي. که ته وایي چې دې کې لیکنه زیاته وشي نو دا ټیک مارک ولګوه. د دې ټیک مارک د لګېدلو مقصد دا شو چې آینده کې څوک دې کې لیکنه کوي که مطلب دا لیکنه لږ زیاته شي نو پروا نه کوي، لږ به مخکې دی. دا په دې سیل مارجن کې دا آپشن دی موږ یوز کړو. بیا موږ سره به دې کې سارټ، دا لکه د A to Z دپاره موږ استعمالوو. لکه تاسو په دې کې ولیکلو، نیم مو ولیکلو، کورس مو ولیکلو، پیس مو ولیکلو، یو ټیبل برابر کړئ، نومونه به مختلف وي، لکه مثال احمد کورس ډیل د هغې پیس، کمال او د هغې فار ایگزامپل دیس کې زه پروګرام لیکم DIT، نو دلته به زه پیس د هغې ولیکم، مثال زاهد شو ډیټي کلاس کې دی د هغې پیس دی، همداشان یونس
डी क्लास के मिसाल दागे पीस जली के मिसाल जबी दागी कोर्स प्रोग्राम और दागे नवरुस्त दागे पीस पदी नमून की माता एसेंडिंग और डिसेंडिंग प्रकार मतलब ए टू जेड नदी पर बतासु पर 60 बाने क्लिक के लेआउट तबराश और पर लेआउट की वह सिंपल मंगा पर डेटा के ने 60 शता कना कल की 60 दिन कोई दागी पर हेडर रूट टिक मार्क लगा हुए और दी टिक मार्क लगे दो सरा बमंगा एसेंडिंग को एसेंडिंग टिक मार्क डिसेंडिंग को डिसेंडिंग सकेटा शार्ट तक से बता दो न दा टिक मार्क बवलागू दिस आंसर ओके की गोरे कम च द सेट वाला नमूनो अगर सर के राजी दे ए वाला या मिसाल एसेंडिंग मादा बकार दिन नो टिक मार्क बा हेडर रूल गुमा दी बा एसेंडिंग और डिसेंडिंग के दा टेबल डी यूज की यूवर्ड की नो जिक्र तशरीह गुमा बल मकसद बदी की रिपीट हेडर रो लगे दा गोरी दा जमा टाइटल दे दा सर टाइटल दा दे लग भाई कलराइज कम जिता सुयु गोरी का आइंदा की दा वरा के बली वरा के तलाड़श यानी नमूना सेच न पहाड़ा वरा के की कदा लशल वरा की न पदी के खुदा खबरी मंग न शुरी करे नो د دې خبرو د تکرار د پاره چې په هر ورکه کې باید خپل وشي لیاوټ ته براش ډیټا کې به تاسو ریپیټ هیډر روز باندې کلیک کړئ نو دې سره به دې اتوماتیکلی دلته دا تکرار یعنی هر یو ورکه کې به دې د لومړنۍ ټایټل تکراري کومونی په کار به په کلیک وکړئ بیا به نه راځي او که مثال منگی سلیکشن والو او بیا پی کلیک کنو مطلب داره چی بیا بگورا رازی دا پدی که منگ سر هیڈر روز دی دا مهم آپشن دی کنورٹ ٹو ٹیکسٹ منگا دو قسم آپشن لرو یو دسی چی منگا یو لکن اوکو آغا دا ٹیبل نو باسو چینه وباسو منگا ټیبل نه وباسو او یو د سی چې کله تاسو ټیبل کلیک کړئ او هغه ټیبل کلیک کړئ ټیبل نه وباسو یا ساده لیکنی ټیبل ته اډو دا لیکنه اوس ټیبل کې زو مې دا ټیبل نه وباس بهر یک نو راوشي کنورټ ټو ټیکس باندې به کلیک کړئ وو کې اخلاص او کدا به ته ټیبل ته کنورټ کوي نو بیا براسي انسرت تا ټیبل کې بتا سو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل باندې کلیک کړه وو کې دواړه طریقې یوز کولای شو یا دې نه یا دا غیز نه دا اصلا موږ سره لیاوټ کې کنورټ ټو ټیکسټ فارموله د دې پر استعمالي کې راکړه تاسو اکثر وخت څه کوي زه مېره ما سره دلته په ټیبل کې محاسبه وکړ ورډ کې محاسبه کیږي نه کیږي او ډېر په سختۍ سره او استعمال مطلب دې لپاره نه کیږي چې محاسبه منغو کما سره په دې کې اډمیشن هم راشي او هغه نو ورسته زولي کوم ټوټل نو دیس کې بزلی کې مثال د دې پیس 2000 او اډمیشن 2000 ټوټل شنو کیږي فارموله باندې کلیک کیو کې خلاص ادم مثال پیس ته موږ سره دا پیس شو د اډمیشن دی راش فارموله باندې کلیک کوي خو د منس کې د ابو په ځای به شی ولیکو ورته لیفت د دې مطلب دی چې د چپ طرف نه راجمه کوي همدغه شان دی نه پرتم تاسو لیکي نو دا به هر یو ځان ته کو دا څنګه کېږي چې په یو وار باندې وو دې کې به صرف لیکو کې کو به دې به راځي مثال دیس کې مې ولیکل
راوشم ډیټا ته فارموله کې تاسو راشي په دې کې لیفټ ولیکئ دا ځان سره اوکې کړئ او د هغې نه وروسته په دې کې زه ډیټا ته راځم فارموله کې بیا لیکم دې کې لیفټ دې ځان سره اوکې دا محاسبه ګورئ یو په یو سره وشوه اوس که ټوټل موږ اخره کې روباسو نو دا مرچ کې زور د لیکم مثال ګرینډ ټوټل په اخره کې تاسو فارموله باندې کلیک کړئ ابو پکې ولیکئ مطلب دا بهرني کالمونه نو دا ستاسو هغه اماونټ دی تاسو ته راجمع کړو نو اصلي مطلب مې په دې کې دا و چې کله هم زه غواړم یو لیکنه محاسبه وکړم په دې ټیبل کې نو هغې دپاره به لیوټ کې دا خبرې استعمالوم باقي نور په دې ورډ کې دپاره محاسبې دپاره کومه خاص خبرې نشته خو یو نیم ځای کې داسې ضرورت پیدا شي نو بیا موږ یې استعمالولی شو نو دا شته دی ضرب دپاره بیا داسې کوو لکه زه مېره دا دواړو خپلو کې ضرب کړو بیا من دا فارموله استعمالېږي څه استعمالول غواړي همدلته ودرېږه equal sum په ځای ولیکه equal product ضرب دپاره استعمالوي پراډکټ ولیکه قوس شروع کړه او د لیفټ طرف نه دا ضرب صحیح ده که نه نو دا یوه خبره ده خو دلته ضرورت دونه خاص نه وي نو ځکه موږ ایکسل پروګرام بیا د دې دپاره استعمالېږي نو دا د انسرټ د ټیبل اخرنی ټاپک و تاسو ته مې لږ تشریح کړو بس خلاص باقي نور په دې کې ډیزاین برخه هم ټیبل ده په هغې کې بیا موږ سره ډیزاینونه دي لکه ټیبل ته کوم ماډل ډیزاین پکار دی دوی په خپله مخکې نه جوړ کړي دي مخکې نه ډیفالټ کریټ دي نو چې هر یو ډیزاین ستاسو خوښ شي او هماغه ډیزاین باندې کلیک کړي په دې کې هیډر رو مه ښایه دا خو ضروري دی چې باید لږ ډفرنټ شو شي ټوټل روز بیلنس کالم په دې هر یو کې نه وي شته که نه موږ سره فرسٹ کالم لاست کالم دا سټایل دپاره دا ټک مارک استعمالېږي همدا شان مثال که دا برنی کلر دی نه وي خوښ راشي کوم ماډل کلر دی دپاره یوز کړم که بارډر ماډل یوز کړې نو دې نه یو بارډر باندې کلیک کا زه مې د دې لپاره دا بارډر پکار دی نو بارډر هم ته اخیستی شي د بارډر کلر باید څنګه وي ریډ کلر باید وي راشي وګورئ بارډر بیا واچوئ تاسې ریډ کلر کې به راځي د هغې ډبل والی سټایل به څنګه وي دا وایي د دې ډبل والی سټایل دا اندازې به د ټیبل په دې بارډر کې تاسو استعمالولی شئ مثال دا شان صحیح شو که نه نو دا ډیزاین سمپل خبره ده مطلب دا یو ډیزاین تاسو کوئ د هغې لپاره دا استعمال نوره کومه داسې خاص خبره په دې ټیبل کې نشته ایکسل سپریډشیټ دې ته وایي چې موږ په دې ورډ پروګرام کې ایکسل پروګرام خلاصول غواړو او بیا په هغې کې لیکنه کول غواړو خو دا دونه یوزفل نه دي لږ ګورې دا اوس ایکسل پروګرام دی یو آیټم دی د هغې فار ایگزامپل پرایس دی د هغې یونټ دی محاسبې دپاره ایکسل خلاصوي د هغې ټوټل دی نو ټوټل کې به تاسو صرف دا پرایس راوالی ضرب به یې کوئ یونټ کې ایکسل پروګرام خو موږ ته محاسبه اسانه کوي او بیا دا فارموله کنټرول ډي سره ریپیټ کوي خلاص یو آیټم راځي 200 روپۍ دی 200 دانې راغله کمپیوټر راځي فار ایگزامپل دونه قیمت دی دونه دانې راغله نو دې د وجې نه ایکسل دې خلاصي وی دې کې ته لیکنه وکړه خو دا دونه خاص پیدا موږ ته ورډ کې نه لري دا هم د ټیبل په شکل راځي
چې بهر کلیک کو به د ټیبل په شکل بیا ډبل کلیک کوي او ایکسل پروګرام شي راشي د ټیبل سټیډم ورکا وردا دغه سنټر تک آل بارډر تاسو ورته ورکي بار کلیک کوي ها محاسبه لپاره خره نور څه پیدا ای عام نشته او دا کویک ټیبلز دا ټمپلیټ دي لکه دا ټیبل تیار ټمپلیټ مخکې نه جوړ شوی دي د دې څه پیدا نشته مونږ بار څه خپل کو زمونږ د خوخه مطابق چې کومه خبرې دی هغه پدې شامل دي بل دا چې کړه تاسو ورډ پروګرام ته یو تصویر راوړی عکس نو هغه لپاره به تاسو پکچر باندې کلیک د پکچر ریلیټډ خوري خبرې دي خو زه بدلته یو تصویر راوړم عکس براوړم مطلب any photos دیس کې یو تصویر انتخاب کو پکچر چې کله موږ سره راشي نو دا درې مسایلو لپاره استعمالو کله چې دا کتاب آینده کې موږ پرینټ کو یا مثال په ډول کې کتاب نه پرینټ کو نو بیا وای چاته دا ایمیل کو مثال په لیټر باندې یو تصویر دراوړو ته ایمیل کې چاته او یہ تی عام طور سره هم د کمپیوټر کې دا کتاب استعمالي نو درې وړ آپشن می به تاسو یوز کې بده کې हाँ تصویر ما سره نو ذکر د هارډکس میں کنیکټ دي جن به یو تصویر زره والم یو فوټو براوالم ایمیج وګوره ایمیج زدا براوال دا یو تصویر شو اوس ګوري دا پکچر چې کله مونږ سره راشي لومړي ځل سره د دې اندازه د سیم ډایرکټ وړو کې کولای شي نو دې سره بیا خپل پکچر ټولز راځي تاسو ښکاري کنه دا پکچر ټولز کې فارمیټ دی تاسو ټیم راځي نه وخت نه راځي کلاس ته پدې کې پکچر ټولز دی او بیا فارمیټ اولنې خبره پدې کې موږ سره دا ده چې د دې تصویر دا بیک گراوند ختمول غواړي پدې کلیک کیپ چینج باندې کلیک کا بیک گراوند خدا نه ختميږي دا دونه یوز کی دا فوټوشاپ کې کو کنه هغه بیک گراوند ختمول شي چې هغه یو قسم کلر ولري که مختلف کلرونه ولري هغه منګه نشو ختموله دویمه خبره پدې کې مثال د پکچر د پاره دا سټایل دی لکه تاسو برایټنس وغیرہ زیات کم کوي خیر دام دونه یوز کی ځکه ورډ کې ډیزاین خو نه کومګه یو تصویر د دې لپاره راوړو چې د یو ټاپک مطابق وي دا دونه به یوز نشي دا آپشن یو ګورئ کمپریس پکچر کې څو خبرې دي یو یوز ډاکومنٹ ریزولوشن دی او دا ګور پر پکچر کې ان کیږم نه یو ایمیل دی یو سکرین دی یو پرنٹ کچیر ته مثال دا ورکه چاته ایمیل کوي نو به دا ایمیل ټیک مارک تصویر ته لګوي ځکه ځینې تصویرونه د سي چې هغه ډیر زیات وزن لري به هغه ایمیل کې هغه لیټر ډیر وخت نیسي نو که ایمیل ټیک مارک ولګو د تصویر کوالټي کمزوري کیږي به هغه فایل چې زر ټرانسفر کیږي نو دې د وجه نه ایمیل ټیک مارک باندې لګو او د پرنٹ لپاره یوز ډاکومنٹ ریزولوشن کې مثال تاسو آینده کې دا پرنٹ کوئ دا غیر لپاره یوز ډاکومنٹ ریزولوشن ټیک مارک سره که عام په کمپیوټر کې استعمالوي دا غیر لپاره سکرین او د پرنٹ لپاره بارنه ټیک مارک هم لګوي شي خدا پاره یو تصویر کې نه ځینې تصویرونو ایکسټنشنو کې دا کار نه کوي نارمل حالت کې یوز کیږي مونږ سره که زمونږ دا تصویر نه خو نو بیا راغی لپاره چینج پکچر باندې کلیک
ورکه پلین ته به راشم دا تصویر مثال زما نه دی خو بل یو تصویر زه رالم بیا دې ځای نه تاسو بل تصویر هم راوالی مطلب ان فوټو سره یو تصویر چې تاسې سره وي د دې په ځای باندې هغه پکچر راوالی مثال دا شو نو تصویر بدلولی هم شو بل ریسیټ پکچر دې ته وایي لکه تاسو دې لپاره دا سټایل ورکړئ دا سټایل شو دی زه مېره دا پکچر باید خپل حالت ته راشي نو ریسیټ پکچر باندې کلیک کړه خپل حالت که سایز یې خپل حالت ته راولي نو دا سایز لکه سایز موږ مخکې وړوکی کړی و که نور هم زه وړوکی کوم زه هم دا خپل حالت ته راوله په دې کلیک کوي بېرته به خپل حالت ته دې راشي دا د پکچر عمومي سټایل دی لکه دې ما ته وایي کوم ماډل سټایل د دې لپاره پکار دی any سټایل هر یو ډیزاین چې ستاسو خوښ وي بس وایلی دا تیار افیکټس دي د پکچر دپاره بارډر کلر به یې څنګه دي ریډ کلر ولري یا مثال بل یو همدغه شانه دې کې افیکټ څنګه راشي کوم ماډل افیکټ ته غواړي نو هغه افیکټس هم اخیستی شو ریفلیکشن یا فار ایگزامپل نور کوم دغه یوز کوئ دا سټایلز دي مطلب تصویر کې استعمالیږي بیا تاسو خپل استعمال کوئ له باندې ورسېدی که نه دا ډیزاین دی که دا مو نه وي په خوښ دې باندې کلیک کوي ته خپل حالت کوم پوزیشن کې یو تصویر راولي دې سایډ ته منځ کې دې سایډ اول ځل چې کله یو پکچر راوړو دا موف کېږي نه په دې دو طریقو سره دې موف کولی شي رایټ لیک تاسو وکئ را ټکس کې دا سکویر بیا موف کېږي او دا خبره یاد ساتئ چې کله یو لیکنه وکړو او د دې لیکنې سره ته دا تصویر برابرول غواړي دا به څنګه برابرې که هغه یو تصویر وي ډایرکټ نه برابرېږي یو ځل به راپټکس کې د انلاین ویټکس نه دا سکویر موډ ته واړئ کوم موډ ته به یې واړو مونږه سکویر موډ ته نو سکویر موډ بیا دا معنا لري که آینده کې مثال څوک لیکنه کوي نو دا تصویر دې سایډ ته وړه لیکنه نه خراب لیکنه ترې خپله برابرېږي اخوا او دې خوا سایډ ته برابرېږي خیال مو شته که نه دا شان دا وجه دا ده چې اوس موږ په دې فارمټ کې دا سکویر کړی دی یا ټایټ یا ترو دا درې قسم آپشن یو خبره ټاپ ان بټن بیا دې ته وایي که دا تصویر منځ کې ایښي ځینې لیکنې ترې پاس او ځینې لنډې هغې لپاره به دې کلیک کوو بهاینډ ټکس شاته راوړي ان فرنټ اف ټکس که شاته شي دې مخې ته راوړي دې لپاره دا او که دلته ایښي نو دې لپاره بیا داسې وکئ لکه سکویر دی اوس وایم دا لیکنه دې ترې لږ لرې شي نو ایډیټ را پوینټ باندې کلیک کا دې کې دا لیکنه دې طرف ته مثال دې طرف ته کوم طرف ته تاسو لرې کول غواړئ لیکنه ترې لرې کولی هم شي یو بل طرف ته ترې لرې کولی شي نو هغې مسلې لپاره بیا دا مسله استعمال کړئ موو وت ټکس پکس پوزیشن ان پیج کله چې دا تصویر تاسو بره وړئ بره نه ځي سر ته نه ځي دې سایډ کې ګوره هایډ کېږي نه خو که زه په دې کې دا فکس پوزیشن ان پیج والم نو بره هم ځي هر سایډ ته چې ته وړې وې سم الله باندې ورسېږي تاسې که نه بیا په دې کې موږ سره دي سیټ از ډیفالټ لکه هر یو تصویر چې راوړو هغه به یو ځل سکویر کوو زم نه چې هر تصویر راوړم هغه باید ډیفالټ سکویر وي نو په دې کلیک کا اوس که دا تصویر نه وي بل یو تصویر موږ راوړو پکچر ته راځم او د هغې نه وروسته بیا یو تصویر همدا یا بل یو تصویر سلیکټ کوم زه نو د تصویر د سلیکټ کېدنې سره اټومیټیکلی تصویر ډیفالټ سکویر وي
نو یو کار کې تاسو مثال پکچر ډیفالت سکویر کول غواړئ د هغې مسلې دپاره دا استعمال مور لیوټ آپشن کې بیا څه خبره نشته همدا خبره ده که نه سکویر ټایټ تھرو دا آپشن برنګ فارورډ سینډ بیکورډ سلیکشن پن دغه آپشن یې ته اوس ځکه نه وایم چې دا په پچھلي وټ کې برنګ فارورډ سینډ بیکورډ سلیکشن الاینمنټ دا هلته راځي دې د وجې نه په فارمیټ کې ورته نه وایم هلته یې ته وایم او تصویر سره څه اړم دی نه لري خو په دې کې دا خبره چې یو تصویر کله کراپ کوله که ځینې ساحې کم او زیات دي نو کراپ باندې به کلیک کوي سونه سهاره کمول غواړي مثال دومره د دې سایډ نه دومره په دې کلیک کوي نو دې به سهاره کم او دې ته مطلب یو شیپ هم ورکولی شو لکه داسې یو شکل لکه زه میره ما سره په دې کې کوم سټایل به کار دی نو این سټایل یو شیپ ورکولی شي که تا تاسو کراپ کړئ لکه مثال له اندازه مې کراپ کړه او بلې مې کلیک وکړلو نو دیس کې ما ته بیا څه وایي په دیس کې دا کراپینګ وایي دا کراپینګ که ته کې نو داسې هم کولی شي چې پورټریټ اندازې سره یې په دونه ساحې سره وکړي تیر اندازې جوړې دي خو کېدای دا تاسو استعمال نه کوئ ځکه تاسو به خپله خوښه باندې کوئ دا خو تیرې جوړې اندازې دي چې په څونه اندازې سره باید کراپ شي بیا څه وایي مونږ ته فل نه مطلب دا دی کومه ساحه چې کراپ شوي هغه بېرته ته را پیدا کړي لکه مثال ګورئ ښه زه کراپینګ کوم دا کراپینګ وشو اوس تاسو چې کله په دې فل باندې کلیک کوئ نو اټومیټیکلی هغه تصویر یو څه اندازه نور هم سلیکټ کوي درته خپله ټوله اندازه نه درکوي او سلیکشن یې کوي او فټ نه مطلب دا دی چې دا تصویر مکمل باید راشي یعنې مطلب څونه چې د دې اندازه ده هغونه موږ سره راشي مخکې دونه چې فټ باندې کلیک کړو ګوره مکمل تصویر ښکاره کېږي موږ ته نو دا کراپینګ دپاره یوز کېږي او اندازه د تصویر هایټ څونه غټ شي ویټ څونه غټ شي هغه دا دې نه کوي تاسو نو دا فارمیټ بیا د څه سره راځي دا یاد ساتئ دا د پکچر سره راځي پکچر ضروري دی چې کله تاسو راوړئ نو خامخا دلته به دې ځای نه تاسو ته د فایل د ګوره نشئ راوړی ښه اوپن د لارې نشئ راتلی اوپن د لارې صرف هغه فایلونه اوپن کېږي کوم چې د ورډ فایل دي دلته به تاسو تصویر دې ځای نه رالی انلاین پکچر دې ته وایي کله کله د انټرنیټ نه یو تصویر ضرورت شي نو ما ته وایي که نه بینګ امیج سرچ یا ګوګل نه وغیره زه لیکم فار ایگزامپل نیو ټیکنالوجي پکچر نو دې هغه سرچینګ کوي او بیا د نیو ټیکنالوجي پکچر کې سم تاسو ته ضرورت وي فقط هغه ټیک مارک آن کوي او د ټیک مارک ځان کېدو نه وروسته دا وکړئ انسرټ اټ دا لږ وخت ځکه نیسي چې دې ډاونلوډېږي نو نیټ نه مې یو تصویر راخیستی شو که انټرنیټ د سره وي داسې نه چې انټرنیټ د سره نه وي په دې م کلیک کړی بیا به کار نه کوي د سره نو پکچر دا شو آنلاین پکچر یې دا شو یو موږ سره به دې کې سکرین شاټ هغې ته راځم شیف ته سکرین شاټ دې ته وي لکه تاسو غواړئ د سکرین د دې برخې نه یو تصویر والی هماغه تصویر به دلته راځي که نه هرې برخې نه چالو بس په دې به کلیک کې راش مثال دې کې یو تصویر دی نه آلی ګورې دلته به زه یو ځل کلیک کړم مثال دې ساحې نه ماته پکار نو دا د یو ساحې تا ته امیجینګ کوي یو ساحه تا ته سلیکټ کوي څنګه
نو ګورئ د خپل ورډ فایل نه تاسو یو تصویر والی تصویر د اخیستو لپاره دا استعمالیږي او دا شیپ شکلونه دي نو هر یو شکل چې د ضرورت و هغه راواله اکثر ټیم لکه زه دې کې یو آبجیکټ رالم تاسو لیدلی دا سی آبجیکټ نه سیوینو میوینو کې استعمالیږي لیکنه پکې مثال دراشه الاین ټیکس ټاپ او الاین ټیکس لیفٹ دیکھ یو ٹیبل جوڑ کے نا دو کالموں والا اور دوری کا نیم فار ایگزامپل کمین خان لیکن اب استا منظم کی بڑی سنا خبر کی ضرورت یا غبو کی باقی نور دا شیپ دے دا وز انتخاب کم فارمیٹ تبراشما کلر پکی نو کلر آؤٹ لائن پکی نو آؤٹ لائن سی آبجیکٹ شته دی چې مطلب هغه زمونږ دغه په ترتیب سره راوستي ټیبل هم دې کې ډایرکټ نشي راتلی ګوره شیپ نه داسې کولی شو چې مونږ دا راولو که بیا ټیبل کې مثال نه دا باډر ماډر یې نه وي پکار نو لیاوټ کې ما تاسو ته هم کې مې ویلي وو که نه کوم باډر یې نه وي پکار inside vertical preda vertical preda bas das darawale वो स्टेबल दे बस दली के फादर ने खान अंदाशन डेट ऑफ बर्थ दास निकले शो नो ऑब्जेक्ट د سی چې دا په یو خاص کې استعمالېږي او د کلیکن هم کولای شو لکه تاسو دا د سوالي هغه نو وروسته رائټ کلیک پدې وکړئ ایډیټ ټیکسټ ایډ ټیکسټ مثال دې کې زه لیکم سی وی داش یا فار ایگزامپل تاسو دلته راشي کنټرول سره به دینه کاپی اخیسته شي کنټرول بٹن چونی سی هغه آبجیکټ راکاږي دی وسره کاپی والی مثال ऑब्जेक्टिव صحیح شو کنه دا شان تاسو آبجیکټ یوز کولای شئ نو زه یو د تنشم تشریح کولای او تاسو به وګورئ کنه چې کوم یو ته ضرورت او ما شي بسنګ کو راخلو اکثر دا ډیاګرامز وغیرہ جوړی کی کنه تاسو هغه دې کې جوړولای شئ رائټ لیک پیو کې مثال زبر سولی که ماوس تاسو به بل څه مقصد د پاره استعمال باقي کوم پروګرامونه موږ سره دي نا ریلیټډ پروګرامز په کې دلته ولیکئ هم ریلیټډ پروګرامز په کې لیکل شي سم چې ځلې کوم هغه ولیکئ به ام اس وینډوز یا وغیرہ وغیرہ بدی کې بیا شیپونه موږ سره ټول شته دا دې سره دا لین سینې دل دراشي دیس کیو ګورئ مثال دا لین دې سره د سم کولای شو لکه دا شیپ زما خوښ نه شو بل شیپ ته نو فارمیټ ته راشي دیس کې ورته چینج شیپ دې شیپ سټایل استاف نشي به کولای شي دا سټایلونه بهشته دا ډیزاین دا غن علاوه دا ډیزاینونه مشته دي وګوره کلرونه دا غي آوټ لاین کلر هم چینج کولای را چینج کولای شي دا افیکټونه ورکولای شي لکه تصویر تم چور کول تصویر د څنګه تاسو ورکول هغه شان دي تم ورکول دا سټایل دی تاسو استعمال کوي خپل کویک سټایل په دې کې موږ سره دي کویک سټایل د سی چې نن د ټیکسټ دا سټایل باید څنګه کوم ماډل سټایل دا غي کلر نه څنګه فار ایگزامپل آوټ لاین څنګه
نور کوم سے افیکٹ پکې وي که نه ټیکس کې نه نو ډیزاین والا آپشن بیا تر ډېرې تاسو ته نه دا کوم هغه بیا خپله کوئ او که مثال لا لیکنه اوس داسې ورټیکل داسې پکار نو داسې هم راوستی شي مثال یو ځای کې لیکنه داسې راولي یو آبجیکټ دی لیکنه پکې دا شان پکار نو دا شان یې راوله یا مثال فارمیټ ته راځو دا شان پکار ده سرچپا وغیره راوستی شو لکه دا آبجیکټ که چېرته غټ وي که نه داسې نو لیکنه باید په سینټر کې لیفټ کې کوم طرف کې یعنې داسې غټ وي رائټ کې سینټر کې دی کم پوزیشن دا هم کولی شو او د هغې نه علاوه په دې کې کریټ لینک دی نو کریټ لینک دې لپاره یوز کېږي لکه یو آبجیکټ بل دی دې خو ډایرکټ لینک نه جوړوي زه به داسې ډسکس کوم وبیان درته دې مقصد دی لکه ته یو دې آبجیکټ نه دې آبجیکټ سره لینک جوړي او چې دې ته کوم ډیزاین ورکړي نو هغه باید دې ته هم ورکول شي استعمالېږي دې لپاره په دې لپاره موږ بیا داسې هم کولی شو اعلان د نیو ډراوینګ کنوینس دې باندې کلیک کړئ تاسو او راشي یو څو شي په راوالی اصلا مقصد دا دی چې یو څو شي په زه راوالم او بیا په دې کې یو دا راوالم نو تورې نقطه ښکاري که نه او بیا دلته لاندې دې تورې نقطې سره دا ټچ کوي نو ارتباط او لینکس د دې څنګه شي سره جوړ شي دا استعمالولی شو ضروري نه چې هغه خامخا یوز کوو بل د هغې نه علاوه پکې نور فارمیټ کې بیا هماغه د امیج والا خبره ده چې دا کوم پوزیشن کې راشي هماغه آپشن یې دی پراپ ټیکسټ دی پکې مثال سکویر او وغیره دا په دې کې نه دا تصویر کې استعمالېږي دې آبجیکټ کې نه استعمالوم نور خبره به انشاءالله به نیکسټ کلاس کې بس دی ټایم هم پوره دی